تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة
من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ila tariqil mustaqim wa afina wa'fu 'anna waghfir lana ya arhamar rahimin. Sallallahu alaika ya man ba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian yang berikutnya sifat yang wajib bagi Allah yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu. Maka mustahil bersamaan Allah bagi yang baharu. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpamanya sesuatu. Maka patutlah bagi mukmin mu'taqid bahwa dia banyak memberi tasbih kepada Allah taala jua adanya. Nah, ini sifat yang wajib bagi Allah yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah itu bersalahan, berbeda daripada segala yang baharu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kada sama lawan yang baharu. Allah itu kada sama lawan ciptaannya. Yang menciptakan lawan yang diciptakan tentunya berbeda. Ada mungkin sama nang maulah lawan nang diulah. Acil maulah wadah. Ada kalau kita menyamakan wadahnya sama lawan acil, atau acil kita samakan lawan wadah. Tersinggung acil mau dipadahkan wadah. Nah, jadi tentunya kada mungkin sama nang maulah lawan nang diulah, kada mungkin sama. Arti baharu di situ artinya barang baru yang tadinya ada lalu ada. Nah, itu disebut baharu namanya. Namun Allah Ta'ala ini adanya tanpa permulaan. Adanya Allah Ta'ala itu tidak ada permulaannya. Namun kita ini ada permulaan, ada penghabisannya. Nah, ini disebut dengan baharu namanya. Atau bahasa lain orang baharu itu alam semesta, yang lain daripada Allah itu baharu namanya. Nah, jadi Allah itu kada sama lawan alam. Karena Allah itulah yang menciptakan akan alam. Nah, dalilnya adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada seumpamanya sesuatu. Jadi Allah itu kada ada sesamaannya, kada ada memiripannya, kada ada tandingannya. Kita kada kawa mengumpamakan Allah. Allah Ta'ala itu aja mungkin kayak ini, Allah kayak ini. Nah, itu kada mungkin Allah. Ujar Ali bin Abi Thalib, kullu ma yakhturu bi balik wallahu mukhalifun bidzalik. Setiap yang terlintas di pikiranmu tentang Allah itu seperti ini, maka itu bukan Allah di sini.
Namun masih kalau kita pikirkan, masih kalau kita sama-sama akan, berarti Allah Ta'ala itu ada tandingannya, ada sesamaannya. Jadi itu kayak apa ngaran Allah? Ya pokoknya Allah Ta'ala itu berbeda daripada yang baharu. Namun berbeda itu berarti kadang kalau kita menyamakan, namun masih kalau disama-sama akan itu lain Allah. Jadi Allah Ta'ala itu kadang ada seumpamanya. Jadi ngaran Allah Ta'ala itu semakin kita mengaji, semakin kita mendalami tentang zatnya Allah, maka semakin rinci, semakin luas. Dan bahkan ujungnya kita itu bila mendalami zat Allah tentang kayak apa, nah maka ketika itu ada tuh bingung, ada kawa kepada sampai pengenalan kepada zat yang sebenarnya Allah Ta'ala itu kayak apa. Nah makanya ujar ulama, bila orang itu sudah sampai kepada batas dia bingung kepada zat Allah, maka itulah yang disebut sampai katanya. Makanya para wali-wali itu mereka di antara doanya itu apa? Allah mazidni tahayyuran bika, ya Allah tambahkanlah kebingunganku denganmu. Kenapa? Semakin kita mendalami tentang zatnya Allah, nah kadang-kadang sampai kita kepada sesungguhnya kayak apa zatnya Allah Ta'ala itu. Jadi kita jangan memikirkan zat Tuhan, tapi kita pikirkan ini ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Nah, yang dipikirkan itu adalah ciptaannya, bukan menciptakan, namun menciptakan. Karena bila kita sudah melihat kepada ciptaannya, nampak disitulah adanya kenyataan Allah. Kita hendak mengetahui Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada. Nah lihatin kecongkongan dia kan ada, kalau nah berarti Allah Ta'ala itu ada. Kita hendak mengetahui Allah Ta'ala itu hidup. Nah yang ada ini kalau berhina, nah kalau bergerak berdiam, itu hidup kalau lah. Nah berarti menunjukkan Allah Ta'ala itu hidup. Anda mengetahui Allah Ta'ala itu mendengar. Kalau kita mendengar berarti ini kenyataan sifat samanya Allah. Nah Allah titipakan kepada kita lalu kita mendengar. Berarti Allah Ta'ala itu maha mendengar. Jadi nampak di diri kita ini adalah af'alnya Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah, zatnya Allah Ta'ala pun nampak di diri kita. Jadi kita kada bingung-bingung kemana mencari Tuhan. Karena ada ini pun sudah kenyataan daripada kenyataannya Allah. Tapi jangan kita samakan kita dilawan Allah, tapi kenyataannya. Kita tuh berdiri di muka Caramin ya, kalau situ bayangan kita di Caramin dah. Samalah bayangan lawan kita yang berdiri di muka Caramin itu lain kalau yang di Caramin itu kenyataan yang berdiri di muka Caramin itu. Yang sebujurnya orangnya yang berdiri di muka Caramin tuh. Dan yang di Caramin itu kenyataannya aja. Nah kita ini kenyataan Allah. Iyalah kita ini Allah, lain Allah, kita ini kenyataannya aja. Nah jadi Allah Ta'ala itu kada ada seumpamanya. Nah Allah itu kada ada pemiripannya. Nah adapun pengamalan ataupun keyakinan kita kepada Allah yang bersifat mukhalafatul hawadis ini, kita banyak-banyak bertasbih, nah banyak-banyak memuji Allah. Dengan pujian kita kepada Allah Ta'ala itu, nah disitulah kita mengimani akan sifat Allah yang bernama mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda daripada yang baharu. Jadi setiap kita melihat yang bagus, lalu terucap di mutung kita subhanallah, maha suci Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, terucap di mutung kita subhanallah, maha suci Allah. Artinya yang kita lihat pada zahirnya bagus menurut kita, itu adalah kenyataan daripada kebagusan Allah, tapi bukan Allah. Kita melihat orang bungas itu menurut kita hidung mancung, awak putih, awak tinggi. Samalah Allah naka itu kada sama, itu kenyataan bungasnya Allah aja, tapi bukan Allah naka itu. Makanya kita mengucapkan maha suci Allah. Allah Ta'ala itu kada sama lawan yang kita lihat. Nah kemudian kata ulama menyucikan Allah Ta'ala ini ada dengan beberapa macam. Ada dengan menyucikan akan zatnya Allah. Yang kedua adalah menyucikan akan sifatnya Allah. Yang ketiga adalah menyucikan perbuatan Allah. Yang keempat adalah menyucikan
asma atau nama Allah, dan yang kelima adalah menyucikan akan hukum-hukum Allah. Nah, yang pertama menyucikan zat Allah ini annahu laisa bijismin, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak berjisim. Allah Ta'ala itu tidak memiliki tubuh seperti tubuh kita manusia. Jadi kada boleh kita mengatakan Allah Ta'ala itu dia bertangan, berbatis, berkepala, berhidung, bermata. Kada boleh kita menyamakan, berarti itu sama lawan makhluk ngeranya. Lain Allah itu adalah Allah Ta'ala itu tidak berjisim, tidak bertubuh. Nah, lalu jadi ayat Quran itu ada Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah mengatakan Allah bertangan. Nah, itu maknanya tangan Allah di atas tangan mereka itu kita takwilkan, kita takwilkan maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, jangan kita mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Kita mengatakan tangan berarti Allah bertangan, berjari, berkuku, ya Allah, nah, sama lawan makhluk sebenarnya. Artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dalam hadis Allah mengatakan lagi, dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha khalaqa surata Adam ka suratihi. Allah menciptakan rupa Adam itu seperti rupanya. Namun kita memahami secara pengertian bahasa Arabnya, ya, berarti muha Allah Ta'ala itu sama ya muha Adam juga, bermata, berhidung, berpipi, bermontong. Nah, itu maknanya Allah menciptakan rupa itu, makna rupa itu jadi ulama sifat. Allah menciptakan sifat pada Adam itu adalah daripada sifatnya. Adam dapat melihat, itu adalah kenyataan sifat melihatnya Allah. Adam dapat mendengar, itu kenyataan daripada sifat samanya Allah. Adam bisa berpandang, kenyataan daripada sifat kalamnya Allah. Jadi makna rupa di situ ujar ulama adalah sifat maknanya. Nah, di hadis itu dikatakan apabila engkau memukul Nabi jangan memukul di wajah. Kenapa? Karena Allah menciptakan wajah Adam seperti wajahnya. Jadi kita tuh kalau anak memukul itu jangan memukul di muha, karena muhanya tempat yang mulia adalah tempat yang ketika nanti di akhirat itu tidak terbakar adalah bagian wajah. Karena wajah ini kita gunakan untuk sujud kepada Allah. Jangan sama sekali kita tuh bila menampar orang jangan menampar di muha. Maka biasanya membakalah ini pasti menuju ke muha, pasti juga membakalah itu pasti menampar ke muha. Padahal itu dilarang dalam agama kita adalah bila menampar itu jangan ke muha. Nampang olahraga tinju itu kok ya kamu menampar. Tapi anda kalau lompatan mana ninju orang ya lah. Bilainya seorang tinju jangan lompatan kita. Padahal kalau dilihat dari segi agama tuh tinju itu termasuk dilarang. Kenapa? Menampar muha. Nah, kemudian menyucikan zat Allah dengan cara yang kedua adalah la tuhitu bihil jihad. Zat Allah Ta'ala itu tidak diliputi dengan jihad, tidak diliputi dengan arah 6 lah, muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Allah Ta'ala itu di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, dimanapun kita berada, disitulah adanya Allah. Mau kita padahkan Allah di atas, berarti kan ada di bawah Allah Ta'ala aja. Nah, di bawah ulang ada tahu rusi kena, ya kan? Mengipadahkan Allah di bumi, nang di atas langit pulang Allah kada kawan ngurusi. Nah, jadi artinya Allah Ta'ala itu di mana-mana ada. Karena ada ini ciptaan Allah. Nah, ada ini kenyataan daripada adanya Allah. Jadi tidak bisa kita mengatakan Allah Ta'ala itu adalah berjihad. Allah Ta'ala itu di kanan kiri, atas bawah, muka belakang. Dan ulama mengatakan alladzi ayyadal aina la yuqalu lahul aina. Allah yang menciptakan benda, menciptakan sesuatu, tidak patut Allah Ta'ala itu dikatakan ditanya di mana Allah. Jadi bila sudah menuju kepada di mana itu berarti arahnya kepada tempat. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu mustahil bertempat. Namun bertempat itu berarti berhajat kepada tempat, karena mustahil Allah berhajat.
wala yahullu fi syai'in wala yahulluhu syai'un, dan Allah tidak bertempat pada sesuatu dan tidak bertempat pada Allah sesuatu. Jadi Allah tidak bertempat di sesuatu dan sesuatu pun tidak bertempat di diri Allah. Jadi kadang-kadang kita mengatakan Allah di langit, Allah di bumi, Allah di arsy misalnya. Nah, itu mustahil Allah bertempat. Ataupun sesuatu umpama di diri Allah, menyatu dalam diri Allah. Nah, kadang-kadang juga nah, itu mustahil, zat Allah mustahil demikian. Nah, lalu kan ayat Quran itu dikatakan ujar Allah sumastawa 'alal arsy, Allah bersemayam, Allah bertempat di arsy. Nah, makna bersemayam di situ maknanya menguasai, maksudnya Allah menguasai arsy, bukan Allah bertempat di arsy. Arsy itu kan makhluk Tuhan yang paling gana adalah bahwa Rabbul Arsyil Azim, Allah itu Tuhan arsy yang paling besar. Jadi makhluk Allah yang paling gana itu arsy. Nah, sedangkan arsy yang paling gana aja dikuasai Allah, apalagi kita yang halus-halus ini. Nah, itu maknanya bukan Allah bertempat. Apalagi sampai Allah duduk di atas kursi, ya mama kan. Ada kalau makhluk Tuhan kursi kan lah. Kursi itu kayak kita yang di dunia ini ada batisnya, ada kesandarannya, karena itu maksudnya. Ibadahnya Allah duduk mengetek di atas kursi, jangan mustahil benar Tuhan. Wala yataghayyaru, dan zat Allah Ta'ala itu tidak bisa berubah, tidak pernah berubah. Namun kita bisa berubah, yang tadinya anum, batuha, ya Allah lah, bakandur, itu adanya berubah. Namun zat Allah tidak pernah bisa berubah. Wala yantaqilu, dan Allah Ta'ala pun, zat Allah itu tidak pernah berpindah. Dari semenjak alam belum ada, kemudian Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak pernah berpindah. Wala yahudduhu zaman wala makan, dan Allah tidak diliputi oleh masa dan tempat. Sebelum ada zaman Allah sudah ada, sebelum ada tempat Allah sudah ada. Ada layak kita mengatakan Allah Ta'ala itu zamannya adanya Allah mulai zaman berapa misalnya, atau mulai di tempat mana Allah berdiam. Ada patut. Kenapa? Karena yang menciptakan zaman dan tempat itu adalah Allah. Laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak ada seumpamanya sesuatu. Allah tidak ada memiripannya dengan sesuatu apapun. Atau yang pertama adalah menyucikan zatnya Allah. Yang kedua adalah menyucikan sifat-sifatnya Allah. Nah, kayak apa menyucikan sifat Allah? Kita meyakini Allah itu muttasifun bi kulli kamal, munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Allah daripada segala kekurangan dan apa-apa yang terlintas di pikiran. Maha suci Allah. Nah, jadi sifat 20 ini bukan semua sifat Tuhan sudah. Jadi bukan sifat Allah Ta'ala itu 20 itu aja. Artinya semua sifat yang sempurna itu adalah milik Allah. Dan sifat yang mustahil bagi Allah pun bukan hanya yang 20 itu aja, tapi semua sifat-sifat yang tidak layak, sifat-sifat yang kekurangan, itu adalah mustahil bagi Allah. Kita yang belajar 20 sifat ini kan gak ada paham lagi, ya kan? Ada sampai hafal lagi sifat 20, padahal ini kan kewajiban kita belajar sifat 20 ini. Jadi hari 20 sifat ini kuncinya sudah bila kawamah memahami yang 20 ini, akhirnya jangan naik ke tingkat yang mana lagi. Kadang-kadang belum sifat 20 belum tamat, timbul sudah mengaji nopi nama tinggi-tinggi apa namanya. Nah, jadi 20 sifat ini mudahan kita paham barakaan. Besok kumpul dari sini apa melajari besok kumpul itu bila sampai kamu takallimun bahuli ulang kau wujud saja. Berapa kali tamat kalau besok kumpul itu dari sifat 20. Kemudian la ya'tarihi ajzun, tidak mendatangi akan Allah itu kelemahan. Jadi sifat Allah Ta'ala itu tidak ada sifatnya lemah. Mata misalnya kita dibisi mata, ada masanya kita nih bakabus matanya, kalau kabur mata.
Tapi kalau penglihatan Allah Ta'ala itu kada pernah bisa lemah. Pokoknya Allah Ta'ala itu melihat, kada pernah berubah penglihatan Allah, sifat-sifat Allah kada pernah lemah. La ta'khudhuhu sinatun wala maradun. Kemudian Allah Ta'ala itu punya sifat tidak pernah mengantuk dan tidak pernah bisa sakit. Mengantuk kada pernah, tidur kada pernah, garing pun kada pernah. Nah, berbeda dengan kita. Kalau kita ini ada mengantuk, ada taguring, ada nang beliuran, ada nang mengaruh macam-macam. Nah, kamu taguringnya di majelis belum kadang-kadang ya Allah. Nyaman benar kan di majelis ini, apakah orang iblis itu kan kayaknya tahu benar godaan pahala nang gana itu bila duduk di majelis betunduk aja, betunduk misalnya ungut-ungut kepala, dikira paham mana sekarangnya taguring. Jadi sudah duduk di majelis itu nyaman mana, rasa dingin ya kepala. Emang tempat dengaran majelis ini kan adalah rawdatun min riyadil jannah, yang adalah kebun daripada kebun surga. Nah, di kebunnya yang nyaman sudah, apalagi masuk ke dalam surganya, ya Allah, mudah masuk surga berada gitu. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Dan sifat Allah Ta'ala ini kada pernah fana, kada pernah hancur. Wala mautun, dan juga tidak pernah Allah itu bisa mati. Wala yakrahuhu syai'un, dan Allah Ta'ala pun tidak pernah bisa dipaksa ataupun dikuasai oleh sesuatu apapun. Nah, ini kita menyucikan akan sifatnya Allah. Artinya secara umumnya itu berataan sudah nanggaran sempurna itu sifat milik daripada Allah. Nah, sifat yang kekurangan itu adalah milik kita. Kemudian yang ketiga adalah menyucikan fil af'al, menyucikan Allah pada perbuatan. La yaf'alu wa la yakhluqu abasan wa la yasduru minhu zulmu. Perbuatan Allah Ta'ala itu Allah tidak memperbuat dan tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Jadi semua ciptaan Allah Ta'ala itu kadang-kadang yang sia-sia. Apa yang diperbuat Allah Ta'ala itu kadang-kadang yang sia-sia. Semuanya itu ada hikmah di balik itu. Wala yasduru minhu zulmu, dan kemudian tidak terbit daripada perbuatan Allah Ta'ala itu zalim. Jadi Allah Ta'ala itu kada pernah zalim kepada hambanya. Yang ada sifat zalim itu kita lah, kita makhluk. Kan arti zalim itu artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu zalim orangnya. Namun Allah kada pernah dikatakan Allah zalim. Kenapa? Karena alam semesta ini milik Allah berataan. Nah, bila Allah ambil pun terserah Tuhan. Hendak Allah cabut kesehatan kita, terserah Tuhan. Hendak Allah ambil harta kita, terserah Allah. Kenapa? Karena semua itu milik Allah. Kesehatan ampun Allah, kemudian pulang harta milik Allah, anak milik Allah. Jadi bila Allah mengambilnya, nah itu kada ada istilah zalim bagi Allah, karena semuanya adalah milik Allah. Zalim itu ada pada kita. Namun kita mengambil harta orang, zalim orangnya, karena mengambil yang bukan hak kita. Nah, jadi perbuatan Allah itu kada pernah bisa dikaitkan dengan zalim. Allah misalnya memasukkan orang ahli ibadah ke dalam neraka, zalimlah Allah, kada zalim Tuhan. Kenapa? Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah. Ya Tuhan, neraka atau ampun kujua, apa ikam atau ampun kujua. Aku masukkan ke dalam neraka terserah aku, ya Tuhan, masukkan ke surga terserah aku. Tapi Allah Ta'ala itu la yukhliful mi'ad, ya kalau Allah Ta'ala kada pernah menyalahi janji. Bila kita beramal ibadah, beramal saleh, balasannya surga. Nah, bila kita beramal maksiat, balasannya neraka. Wala yajlibu manfaatan li nafsih, dan Allah kada pernah menarik manfaat untuk dirinya. Wala yadfa'u madarratan laha, dan Allah kada pernah menolak kemudaratan baginya. Jadi apa yang kita perbuat ini kada pernah Allah mengambil manfaat. Apa yang kita lakukan daripada kemaksiatan, Allah kada menerima mudarat. Artinya bila kita beribadah kepada Allah ini kada menambah tinggi pangkat Tuhan juga. Allah Ta'ala itu kada pernah berubah, pangkatnya kada pernah bertinggi ataupun berendah. Bila kita maksiat kepada Allah, pangkat Allah Ta'ala pun kada pernah bisa berkurang.
Tapi ibadah dan kemaksiatan itu adalah manfaat dan mudaratnya kembali kepada kita masing-masing. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, ujar Tuhan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli ahadin minkum ma zada fi mulki syai'a." Seandainya, ujar Tuhan, orang yang awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya itu berada di atas ketakwaan seorang hamba dari kalian, maka tidak menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Seandainya ini jar Allah mulai zaman Nabi Adam, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, manusia dan jinnya berataan kayak orang yang paling takwa di antara kita. Yang paling takwa di antara kita ini siapa? Rasulullah. Misalnya berataan mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kayak Rasulullah berataan takwanya. Ada bertambah jatuhan kemuliaanku, ada pernah bertambah tinggi kerajaanku. Artinya Allah kadang mengambil manfaat dengan ibadah kita. Dan sebaliknya pula, seandainya orang yang awal sampai akhir, manusia dan jin berada di atas, di tingkat manusia yang paling jahat di antara kalian, maka jatuhan mana qasa fi mulki syai'a, tidak mengurangi daripada kerajaanku sedikit pun. Orang yang paling jahat di antara kita ini siapa? Fir'aun. Fir'aun itunya mengaku Tuhan. Kalau iblis itunya walaupun jahat tetapi kadang mengaku Tuhan. Nah, jadi mulai zaman Nabi Adam bahwa sampai kiamat sama kayak Fir'aun berataan kelakuannya. Nah, ini kadang mengurangi daripada kemuliaan Tuhan. Allah kadang menerima mudarat daripada perbuatan makhluknya. Tapi manfaat ibadah yang kita gawe itu kembalinya kepada kita. Nah, maksiat yang kita kerjakan itu kembalinya mudaratnya pun kembali kepada kita. Dan kemudian di hadis itu lagi Allah mengatakan, seandainya ujar Tuhan orang yang awal sampai akhir berada di sebuah lembah, ujar Tuhan meminta kepada kebertaan. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat berada di sebuah lembah meminta kepadaku semua permintaan mereka, kuberikan ujar Tuhan seberataan apa yang mereka minta. Itu kadang mengurangi daripada milikku sedikit jua pun. Tetapi kata Allah, yang berkurang itu hanya seumpama jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian jarum tadi diangkat. Nah, jarum banyu yang menempel di jarum itulah, itu adalah yang berkurang daripada milikku, ujar Tuhan. Jadi sedikit pun tidak berkurang daripada milik Allah. Seandainya kita manusia berataan meminta lawan Tuhan. Nah, jadi kita meyakini Allah Ta'ala itu maha suci pada perbuatannya, tidak memperbuat sesuatu apapun sia-sia. Dan kemudian menyucikan Allah Ta'ala itu dengan menyucikan namanya. Nah, menyucikan nama Allah Ta'ala ini adalah wala yusamma illa bima samma nafsah. Allah tidak diberi nama kecuali Allah lah yang memberi akan nama kepada dirinya sendiri. Jadi Allah Ta'ala itu tidak diberi nama bagi namanya, tapi Allah sendirilah yang memberi nama dirinya. Kemudian yang kelima adalah menyucikan Allah pada hukum-hukumnya. Nah, menyucikan hukum Allah Ta'ala ini, kullu syari'atin syara'aha li'ibadihi tarji'u maslahatuha lahum. Setiap syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, maka semua kembali kemaslahatannya itu untuk mereka, untuk makhluk, adalah untuk hamba-hambanya. Jadi semua perintah Allah, larangan Allah itu pasti ada hikmah di balik perintah dan larangan tersebut. Maslahatnya kembali kepada kita. Allah menyuruh sembahyang, nah itu ada kebaikannya untuk kita. Allah menyuruh kita berlapar di bulan suci Ramadan, itu ada kebaikannya untuk kita. Jadi tidak ada sedikit pun daripada syariatnya Allah itu yang tidak ada bermanfaat, semuanya adalah ada manfaat dan kemaslahatan. Nah, ini artinya menyucikan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah sifat Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang lain.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah taala itulah yang kaya daripada sekalian alam. Arti kaya ini maksudnya Allah taala itu kada berhajat kepada sekalian alam. Maka patutlah bagi orang yang beriman, yang berakidah, bahwa dia menyatakan akan segala hajatnya dan segala permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bukti kita ini mengimani akan sifat Allah qiyamuhu binafsih ini, nah kita jangan berhajat, jangan meminta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita seorang hamba ini meminta kepada makhluk, maka berhajat kepada makhluk, nah maka kita berarti kada beriman kepada Allah yang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Kenapa? Karena yang kita hajatkan ini adalah Allah. Semua makhluk ini berhajatnya kepada Allah. Namun kita berhajat kepada manusia, sedangkan manusia itu pun dia berhajat kepada Allah. Atas salah julung hajat kiranya kita. Jadi bila kita hendak mendapatkan hajat-hajat kita, nah maka berhajatlah kita sepenuhnya kepada Allah. Masalah urusan apapun adalah masalah urusan rezeki kah, masalah urusan ilmu kah supaya paham, masalah urusan jodoh kah, masalah kesehatan kah, nah ini semuanya kita hajatkan kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tapi di samping kita minta kepada Allah, syariatnya Allah dijalankan juga. Kita umpama garing kita yakin bahwasanya kesembuhan itu datang daripada Allah, berhajat sembuh kepada Allah. Tapi syariatnya bawa obat ya kalau. Nah, ke dokter misalnya ke mantri ya nukar obat, minum obat. Nah, ini berarti sempurna tawakalnya kepada Allah. Bukan hanya berpingkut di hati aja lawan Tuhan, tapi syariat yang di luar pun diikuti juga. Apa syariatnya? Bila garing bawa obat, bila kada berduit bercari ya kalau. Jangan duduk di rumah aja menghadang-hadang. Apabila jadi duit gugur di atas langit misalnya, ada mungkin gugur di atas langit. Bila hendak berduit mencari. Jadi kita duduk di dunia ini kadang-kadang bila kada berduit mencari. Ya kan, bila garing berobat. Tapi berpegangnya kepada Allah dari masalah rezeki lawan Allah berpinggutnya. Masalah urusan kesehatan kepada Allah. Karena bila orang berpinggut lawan Tuhan itu kada sakit hati bila kada takabul. Orang tuh misalnya berobat kada sembuh daripada obat tadi, nya kada sakit hati. Kenapa? Inya meyakini kesembuhan itu bukan dari obat. Buktinya berobat kada sembuh-sembuh, berarti memang bukan obat yang menyembuhkan. Tapi berpinggutnya sepenuhnya kepada Allah, berarti Allah belum saatnya menyembuhkan. Nah, itu adalah mencari sudah juga misalnya kada sugi-sugi aja. Maka bacari ini susung subuh tolak sudah pas datang ke rumah orang guringan pulang, tapi kada sing sugi-sugi aja. Nah, ini menunjukkan artinya usaha itu kada memberi bekas, usaha itu kada menyugihakan. Tapi bagi orang yang berpinggut lawan Tuhan dia kada sakit hati. Kenapa? Karena yakin bukan usaha yang menyugihakan. Berarti Allah Ta'ala yang belum menghendaki kita sugih berarti lah. Tapi kita kada pernah berhenti daripada berusaha dan berikhtiar. Jadi tawakal kepada Allah lah. Ujar Nabi dalam hadis itu dikatakan bila kita bujur-bujur tawakal lawan Tuhan, pasti Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan sampai di sore hari balik ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Burung itu adalah makhluk Tuhan yang paling kuat tawakalnya. Karena burung ini kada pernah bersimpanan makanan di rumah. Coba lihat di sarang burung tuh ada besi kindai kan ada kalanya. Yang besi kindai itu kita aja nang betuyuk bani di rumah kita ini kada kuat tawakal. Tapi burung tuh ini cari sehari kanyang sehari, esok mencari pulang disukan sampai ke rumah sampai ke sarangnya kanyang parut, esok mencari pulang. Nah, itu paling kuat tawakal tuh burung. Makanya jago rubah itu kenapa bagus kita tuh rancak makan burung. Apa tapaulan supaya kuat tawakal juga kayak burung. Ibu sekumpul bari madahkan tak burung apa? Barang kayak burung apa? Burung tetapayan kayak burung apa? Yang biasanya dicari itu burung apa? Asal jangan burung bobot aja. Nah, kalau dimakan maksudnya dah. Artinya sambil makan daging burung tadi itu apa di hati berdoa mudah-mudahan terjangkit juga nih sifat burung tadi. Ingat kuat tawakal lawan Tuhan. Mudahan hati kita pun diberi tawakal juga.
Kudu kumpul kan bari kata si menembak burung ya kalau mencari burung di Tungkaran kan di daerah sekitaran makam Datu Bagul itu kan situ bari kudu kumpul mencari burung. Nah, beliau burung itu ketujuh kudu kumpul makan burung supaya menguatkan tawakal. Nah, kemudian kata ulama tawakal ini terbagi kepada 3 macam. Ada tawakal orang yang awam, ada tawakalnya orang yang khusus, ada tawakalnya orang yang khusus. Nah, tawakalnya orang awam ini seperti seorang buruh yang percaya kepada bosnya. Seorang buruh yang percaya kepada bosnya. Ini bila begawi sebulanan karena di awal bulan atau di akhir bulan dapat gajian. Nya tahu begawi terus nya si buruh tadi tapi nya yakin bila sampai awal bulan dapat gajian nya. Tapi ini bahimat juga begawi nang tawakal pertama ini bahimat kada meninggalkan lawan syariat lah. Tawakalnya kita orang awam berumah usaha macam karena bila sampai akhir tahun mengatamannya kalau banih dapat banih banyak. Nah, ini tawakal orang awam. Artinya masih terpingkut lawan usaha masih. Nah, kemudian yang kedua ada lagi tawakal itu seperti tawakalnya seorang anak kepada ibunya, seorang bayi yang kuat tawakalnya lawan mamanya. Si bayi tadinya kan ada berusaha, dia hanya berkuciak aja, nangis di hadapan mamanya. Paham mamanya ini bila menangis dia hendak menyusu, ya kalau sesuai mamanya. Ya si bayi tadinya kan ada usaha, cuma menangis saja. Menangis itu ibaratkan berdoa lah, berdoa lawan Tuhan, kuat doanya lawan Tuhan. Karena datang mamanya menyusui, tapi ini berjalan gak ada kawan juga, berusaha gak ada kawan juga. Nanti tak kuat sedikit tawakalnya, usaha ditinggalkan, cuman berdoa kada pernah lepas daripada doa. Nah, kemudian yang ketiga ada tawakal yang paling kuat. Tawakal yang ketiga ini hanya para nabi-nabi aja yang para wali-wali. Ini tawakal yang kayak seorang mayit yang berada di tangan pemandian. Ini kada kawa apa-apanya, baga berusaha kada kawa, bepandir kada kawa, pokoknya terserah pemandiannya hendak dibalik ke kanan kah, dibalik ke kiri kah, hendak disugihakan kah, hendak dimiskinkan kah. Berdiam doang pokoknya sudah apa yang ditakdirkan Tuhan, kada pernah melawan. Nah, orang yang ketiga ini tingkatan orang yang paling terakhir ini, bagi mereka itu berdoa itu supan bahasanya tak. Kenapa? Karena bila rancak berdoa itu kayak modelnya kada cukup Tuhan memberi. Berusaha pun mereka kada berusaha lagi, pokoknya lawan Tuhannya sudah berikut. Berdoa pun supan. Aku juga bila berdoa ini seolah-olah Tuhan itu kada cukup memberi. Nah, jadi kayak orang yang ketiga ini kayak orang mati di tangan pemandian, terserah aja hendak dibalik ke mana kah, hendak disusang kayak apa kah. Nah, tapi kita kada kawa kayak yang ketiga ya kalau lah paling kada kita yang pertama kita gawe juga usahanya, nah yang kedua belum dikuatakan juga doanya pulang. Doa jangan ditinggalkan, usaha pun jangan ditinggalkan. Jangan bagi lagah bila tinggi kena makamnya kalau lah. Berdoa aja berhikmat tapi bakal ada duit sakit hati. Nah, ini berarti tawakalnya ada tawakal yang orang tinggi masih. Namun pacangan kelaparan jangan berdiam di rumah aja. Kan kita manusia ini kan makamnya ada dua, ada makam makam litajrid, ada makam kasbi. Makam duduk di makam berusaha, ada makam yang tanpa usaha. Orang yang duduk di makam usaha ini ya bila kada berusaha kada berduit. Bilanya kada berusaha kelaparan. Berarti orangnya memang duduknya di makam usaha sudah. Nah, bila duduk di makam usaha ini jangan kada begawi terus. Nah, tapi bagi orang yang duduk di makam tajrid itu bilanya berusaha kada mau sukses usahanya karena memang duduknya di makam tanpa usaha. Kayak guru-guru kita di Martapura mereka itu kayak guru Munawar contohnya. Guru Munawar itu walaupun berusaha toko kitab di muka rumah itulah di sini menjalankan anak buah Sidin. Sidin tahu mengajar aja, tahu majelis saja, tahu undangan aja kemana-mana. Masalah urusan usaha Sidin itu orang lain yang menjalankan. Nah, ini orang yang sudah duduk di makam tajrid ini tanpa usaha, dunia itu datang serangan menyesal. Tapi kita ini kada tahu duduk di makam mana ya kan, makam tajrid kan, makam usaha kan. Tapi mun kita lihat-lihat ini kayaknya di usaha apa?
amun kada bacari kalaparan walalah amun kada pina begawi mekiakan anak bini di rumah berarti duduk di makam usaha malamnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wahdaniyah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita di Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul beratan dalam syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, husnul khatimah, masuk surga dan hisab. Ana hadhihi niyyat wal hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabil 'ilmi wa bi nashri wa bi ta'ati. Allahumma salli wa sallim wa a'lim 'ala awladihi barakatan wa imanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.